Hello friends, myself Shirke Kailas. Today we are going to learn first lesson 1.1, that is an astrologer's day. This is the portrait of our author R.K. Narayan. We see some information about R.K. Narayan, who take birth on 1906 and left out this world in 2001. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories and a number of triptychs, and has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir My Days in 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are grounded in compassionate humanism and celebrated the humor and energy of ordinary life. His stories are characterized by a simple style and a subtle humor. या परिच्छेदामध्ये R.K. नारायण यांच्याविषयी माहिती सांगितलेली आहे. त्यांनी कोणत्या पद्धतीचं लिखाण या ठिकाणी केलेलं आहे. मालगुडी सारखे त्या ठिकाणी शॉर्ट स्टोरीज अतिशय सुंदर पद्धतीने कल्पकतेने त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेले आहे. Narayan was introduced to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. These include Swamy and Friends, The Bachelors of Arts 1937, The Dark Room 1938, and Astrologer's Day and Other Stories 1947, The Sampath 1949, The Financial Expert 1954, Waiting for Mahatma 1955, The Guide 1958, and many other books. या परिच्छेदामध्ये त्यांनी ज्या नॉव्हेलचे ज्या शॉर्ट स्टोरीचे लिखाण केलेले आहे त्या सर्वांचं वर्णन या ठिकाणी किंवा त्यांची नावे या ठिकाणी दिलेली आहेत. हिज नॉवेल द गाईड ओन him the Sahitya Academy Award in 1961, the most coveted literary honor in India. His writing is distinguished by humor and unoffending irony, a unique Indianness and a simplicity which is utterly charming and authentic. Narayan typically portrays the peculiarities of human relationship and the irony of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, elegance and simplicity. म्हणजेच R.K. नारायण यांच्या लिखाणामध्ये जो भारतीय समाज आहे तो भारतीय समाज त्याची राहण्याची जी पद्धती आहे, जीवनशैली आहे, ती यथोचित त्यांनी आपल्या लिखाणामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. द गाईड या कादंबरीसाठी त्यांना अत्युच्च समजला जाणारा भारताचा वाङ्मयीन पुरस्कार द साहित्य अकादमी अवॉर्ड हा 1961 मध्ये त्या ठिकाणी त्यांना मिळालेला आहे. आता आपण या ठिकाणी पॅराग्राफ वाईज त्याचं मराठीमध्ये मीनिंग, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पॅराग्राफ इन टू मराठी या ठिकाणी आपण पाहूयात. पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपन हिज बॅग अँड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, which consisted of a dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of plasma writing. His forehead was resplendent with scared ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple client took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by
their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the bough of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. Cowrie means a sea animal, obscure, difficult to understand, mystic, something that relates to supernatural power and is not easily understood. Palmyra, a kind of farm, resplendent, bright, dazzling and impressive, enhance, increase. We see Marathi meaning of this paragraph. एके दिवशी दुपारी नित्य नेमाप्रमाणे त्याने आपली झोळी उघडली आणि त्याच्या व्यावसायिकाची सर्व साधनसामग्री बाहेर काढून समोर मांडली. ज्यात होते डझनभर कवड्यांचे शिंपले, धुसर गूढ आकृत्या, काढलेला कापडाचा एक चौकोनी तुकडा, एक वही आणि एक ताडपत्रीवरील लिखाणाचे बंडल. पवित्र भस्म आणि शेंदूर फासल्यामुळे त्याचे मस्तक तेजस्वी भासत होते आणि डोळ्यात एक तीक्ष्ण विलक्षण चमक होती. खरे तर ती ग्राहकांना सतत शोधणारी नजर होती, पण त्याच्या साध्या भोळ्या ग्राहकांना मात्र त्या नजरेत भविष्यवेत्याचे तेज जाणवत असे व ते त्यांना दिलासा देत असे. रंगवलेले कपाळ व गालावर पसरलेल्या दाट मिशा यांचा मधोमध असलेल्या त्यांच्या डोळ्यामधील तेज अधिक प्रखर वाटत होते. अर्थात एखाद्या वेडसर व्यक्तीचे डोळे देखील अशा कोंदणात तेजस्वी वाटले असते आणि जणू या सर्वांचा परिणाम अधिक फुलावा म्हणून की काय त्याने डोक्यावर भगव्या रंगाचा फेटा बांधला होता. ही रंगसंगती कधीही फिकी पडत नाही. डेलिया आणि कॉस्मॉसच्या फुलांकडे जशा मधमाशा आकर्षित होतात तसे लोक त्यांच्याकडे आकर्षित होत असत. टाउन हॉल पार्कच्या रस्त्याच्या कडेला अस्ताव्यस्त पसरलेल्या चिंचेच्या वृक्षाच्या फांद्याखाली तो बसत असे. अनेक गोष्टींमुळे त्या जागेला खास महत्त्व होते. We see the next. Crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, and auctioneers of cheap clothes, which created enough din all day to attract whole town. Next to him, the vociferousness, came a vendor of fried groundnut, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of these crowded dallied before the astrologers too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit to municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had neck flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps, and one or two lights the astrologer managed without lights of their own. It was bewildering scissor, crisscross of light rays and moving shadow. This suited the astrologer very well,
for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer. We see the Marathi meaning of this para. सकाळपासून रात्रीपर्यंत त्या अरुंद रस्त्यावर अमाप गर्दी ओसंडून वाहत असे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना अनेकविध प्रकारचे व्यवसाय आणि उद्योगधंदे चालत असत. औषधांची दुकाने, चोरलेल्या लोखंडी वस्तू व भंगार वस्तूंचे विक्रेते, जादूगार आणि त्यात भर म्हणजे स्वस्त कपड्यांचा लिलावही तिथे चाले. त्यामुळे संपूर्ण शहरातून दिवसभर प्रचंड गर्दी त्या रस्त्यावर लोटत असे. त्याच्या शेजारी मोठ्याने ओरडत बोंबाबोंब करीत एक जण तळलेले शेंगदाणे विकत असे. तो रोज त्याच्या मालाला वेगवेगळी मजेशीर नावे देत असे. एखाद्या दिवशी तो त्यांना बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणे, तर दुसऱ्या दिवशी दिल्ली बदाम आणि तिसऱ्या दिवशी राजाची खास मेजवानी अशा कित्येक नावांनी संबोधित असे आणि लोकही त्याच्याकडे गर्दी करत असत. यातली बरीचशी गर्दी ज्योतिषापाशीही रेंगाळत असे. ज्योतिषी शेजारच्या शेंगदाण्याच्या ढिगावर ठेवलेल्या तडतड करीत पेटणाऱ्या आगीच्या प्रकाशात आपण धंदा करीत असे. या ठिकाणाला जे जादुई वलय प्राप्त झाले होते त्याचे निम्मे श्रेय नगरपालिकेने तिथे दिवे प्रकाशाची सोय न करण्याला होते. दुकानांच्या दिव्यामुळे ती जागा थोडीफार उजळून निघत होती. एक दोघांकडे फुसफुस आवाज करणारे गॅसचे दिवे होते. काहींनी खांबावर उघड्या मशाली लटकवलेल्या होत्या. काहींकडे जुने सायकल दिवे लावलेले होते आणि ज्योतिषासारखेच आणखी एक दोघे जण स्वतःच्या दिव्यांशिवाय आपलं काम चालवित होते. प्रकाश किरण आणि हलणाऱ्या सावल्यांचा एक विस्मयकारक खेळ तिथे चालू असायचा. We see the next paragraph. This suited the astrologers very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer. When he began life and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, as he deserved the wages he carried home at the end of a day. He had left his village without any previous thought or plan. He had continued there. He would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the lands, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. He had a working analysis of mankind troubles, marriage, money and the tangle of human ties. Long practice had sharpened his perceptions. Within 5 minutes he understood what was wrong. ज्योतिषाशी मात्र त्यामुळे उत्तम सोय होती. त्याचे कारण अगदी साधे होते. आयुष्याच्या सुरुवातीला ज्योतिषी बनण्याचा त्याचा अजिबात हेतू नव्हता. कारण जिथे स्वतःच्या आयुष्याच्या पुढच्या क्षणी काय घडणार आहे याची त्याला कल्पनाही नव्हती. तिथे दुसऱ्याच्या आयुष्यात पुढे काय घडणार आहे हे ठाऊक असण्याची शक्यताच नव्हती. त्याच्या बाबड्या ग्राहका इतकाच तोही तारेविषयी अनाभिज्ञ होता. तारेविषयी त्याला काहीही माहीत नव्हते. तरीही त्याच्या बोलण्याने सर्वजण खुश होत असत आणि भारावून
जात असत, कारण त्या बोलण्यात अधिकतर त्याचा अभ्यास, सराव आणि धूर्तपणे अंदाज वर्तवण्याची खूबी होती. असे असले तरीही इतर कुठल्याही प्रामाणिक माणसाने करावे तसेच त्याचे कष्ट होते आणि दिवसाअखेरीस तो जी काही कमाई घरी घेऊन जाईल ते त्याच्या मेहनतीचे फळ असेल. कोणताही निश्चित विचार किंवा योजना न आखता तो आपला गाव सोडून आला होता. तिथेच राहिला असता तर आपल्या पूर्वजांचा कामधंदा करीत राहिला असता, म्हणजेच शेतीवाडी, घरदार, लग्न, संसार आणि मक्याच्या शेतात वडिलोपार्जित घरात आयुष्य काढीत म्हातारा झाला असता. पण तसे व्हायचे नव्हते. कोणालाही न सांगता घर सोडून जाणे त्याला भाग पडले होते आणि आपले गाव शेकडो मैल मागे सोडून येईपर्यंत तो थांबू शकला नव्हता. एखाद्या गावकऱ्याच्या दृष्टीने हा पल्ला गाठणे म्हणजे जणू समुद्र पार करण्याची मोठी गोष्ट होती. लग्न, पैसा आणि मानवी नात्यांची गुंतागुंत या मनुष्य जातीच्या सामान्य समस्यांचे त्यांच्या व्यावहारिक विश्लेषण चांगले होते. प्रदीर्घ सरावामुळे त्यातले ज्ञान अधिक गाढ झाले होते. 5 मिनिटाच्या आतच काय समस्या आहे हे त्याला समजत असेल. We see the next paragraph. He charged 3 pice per. या ठिकाणी आर के नारायण यांनी भारतामधील अंधश्रद्धा आणि एक ॲस्ट्रॉलॉजर कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी भाकीत करत आहे याविषयी माहिती या धड्यामध्ये सांगितलेली आहे. त्याच पद्धतीने सुरुवातीला त्या ठिकाणी त्यांच्या जीवनातील त्यांनी कोणकोणत्या पद्धतीचं त्या ठिकाणी त्यांनी लिखाण केलेलं आहे याचंही वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. नेव्हर ओपन हिज माउथ till the author had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts, 9 out of 10 were disposed to agree with him, or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of characters. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and a rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us love to think that he has forbidding exterior. The nuts vendors blew out his player and rose to go home. This was a signal for the astrologist to bundle up too, since he left him in darkness except for a little sharp or green light which stray in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was bottled out. He looked up and saw a man standing before him. We see the Marathi meaning of this para. प्रत्येक प्रश्नाचे तो 3 पैसे घेत असे. समोरची व्यक्ती कमीत कमी 10 मिनिटे बोलल्याशिवाय तो आपले तोंड उघडत नसे.
त्यामुळे त्याला डझनभर उत्तरे आणि सल्ले देण्यास भरपूर माल मसाला मिळत असे. समोरच्या माणसाचा तळहात निरखून पाहत जेव्हा तो म्हणे, तुमच्या कष्टाच्या तुलनेत हवे तेवढे यश तुम्हाला अनेक बाबतीत मिळत नाही, तेव्हा 10 पैकी निदान 9 जणांना तरी त्याच्याशी सहमत व्हावे लागेल. किंवा तो विचारी, तुमच्या कुटुंबात अगदी दूरच्या नात्यात अशी एखादी स्त्री आहे की जिचे तुमच्याशी सलोख्याचे संबंध नाही. किंवा स्वभावाचे विश्लेषण करून तो म्हणे, तुमचे बहुतेक त्रास तुमच्या स्वभावामुळे होत आहेत. अर्थात शनी या ठिकाणी असताना तुम्ही आणखी वेगळे कसे असू शकणार म्हणा. तुमचा स्वभाव उतावळा आहे आणि तुमचे बाह्यरूप कठोर उग्र वाटते. या त्याच्या बोलण्यामुळे लोक लगेच खुश होत असत, कारण आपल्यापैकी अगदी मवाळ स्वभावांचा लोकांना सुद्धा आपण बाहेरून कठोर वाटतो अशी कल्पना करायला नक्कीच आवडते. शेंगदाणे विक्रेत्याने आपली ज्योत विझवली आणि तो घरी जाण्यासाठी उठला. ज्योतिषासाठी देखील आपला पसारा गुंडाळण्याचा हा संकेत होता, कारण कुठून तरी समोरच्या जमिनीवर येऊन पडणारा हिरवा प्रकाश ज्योत सोडल्यास त्याला आता अंधारातच बसावे लागले असते आणि आपले कवड्यांचे शिंपले आणि इतर सामान उचलले आणि आपल्या पिशव्यामध्ये ठेवत असताना तो हिरव्या प्रकाश ज्योतही गायब झाला. त्याने तर पाहिले, त्याला एक माणूस समोर उभा दिसलेला होता. तो कुणी संभाव्य ग्राहक असू शकतो हे लक्षात आल्यावर तो म्हणाला, तुम्ही खूप चिंताग्रस्त दिसत आहात. A possible client and said, you look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. The other grumbled some reply wisely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, you call yourself an astrologer? The astrologer felt challenged and said, tilting the other palm towards the green shaft of light, yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. Our friends felt piqued. I charge only 3 pi per question, and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arms, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are baffling, you must return that anna to me with interest. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas? All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the astrologers. This pact was accepted after a little further argument. We see the Marathi meaning of this para. थोडा वेळ इथे बसा आणि माझ्याशी बोला, तुम्हाला बरे वाटेल. तो मनुष्य मोघम काहीतरी पुटपुटला. ज्योतिषाने आपले म्हणणे पुन्हा पुढे म्हटले. ज्यावर आपला तळहात ज्योतिषाच्या तोंडासमोर नेत तो म्हणाला, तू स्वतःला ज्योतिषी म्हणवतोस. ज्योतिषाला ते आव्हान दिल्यासारखे वाटले. त्यामुळे त्याच्या तळहात हिरव्या प्रकाश झोताच्या दिशेने वळवत तो म्हणाला, तुमचा स्वभाव थांबवा. तो मनुष्य म्हणाला, मला मुद्द्याचे काय ते सांगा. आपल्या मित्राचा स्वाभिमान दुखवल्यासारखे झाले. मी प्रत्येक प्रश्नाचे फक्त 3 पैसे घेतो आणि तुमच्या पैशाच्या बदल्यात जे तुम्हाला मिळते ते पुरेसे असते. यावर आपला हात मागे घेत त्याने एक आणा काढला आणि त्याच्या दिशेने भिरकावत म्हणाला, मला काही प्रश्न विचारायचे आहेत. तुम्ही खोटे सांगत आहात, फसवत आहात हे जर सिद्ध केले तर तो आणा तुम्ही मला व्याजासह परत करायचा. जर माझी उत्तरे तुम्हाला समाधानकारक वाटली तर तू मला 5 रुपये देणार नाही.
मग 8 आणे देशील? ठीक आहे, तुम्ही चुकीचे सांगितल्यास मला दुप्पट द्यायला तयार असाल तरच, तो मनुष्य पुटपुटला. आणखी थोडा युक्तिवादानंतर दोघांमध्ये करार किंवा त्या ठिकाणी ती पैस मान्य झालेली आहे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपण या प्रकरणाचा, या धड्याचा अँड ॲस्ट्रॉलॉजर्स डेचा त्या ठिकाणी पार्ट नंबर 1 व त्याचं मराठी मिनिंग या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे. थँक्यू फॉर हिअरिंग दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ अँड ॲस्ट्रॉलॉजर डे. वी सी द नेक्स्ट पार्ट व्हेरी सून.